जियो। 12 महा मांझ महला पंजवा। घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कतक कर्म कमावणे दोष न काहूँ जोग। परमेश्वर ते भुलिया वियापन सभे रोग। कतिक कर्म कमावणे दोष न काहूँ जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। खिन मैं कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। विच ना कोई कर सकै किस थैं रोवह रोज। कीता किछु न होवई लिखिया तुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभ मिलै तां उतरहें सब वियोग। नानक कहो प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। कतिक होवै साध संग बिन सहें सभे सोच। नानक कहो प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवै साध संग बिन सहें सभे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश। संध्या समय असी गुरु दरबार हाजिर हो पा रहे हैं या घरां थावां तो टैलीविजन राही या होर मीडिया आउटलैट्स राही गुरु शब्द दी आभा नूं मंडित हो रहे हैं। वਡਭਾਗਤਾ है। ये समा गुरबाणी विचारदा है। इस विच 12 माह सिरनावे हेठ आई रचना माझ राग का जो हिस्सा है उस पावन बाणी विचों कतक दे सिरनावे हेठ आ रहा पदा आप जी ने सरवण किया है। आप वाकफित रखते होवोगे देसी महीनों की वंड मुताबक जदों देसी महीना प्रारंभ होंदा है असी उहदे सिरनावे नाल आ रहे पदे का पाठ करते हैं या कई जगह ते समुच्चा 12 माह पढ़िया जाता है। एक रवायत इस रूप में चली आ रही है। सो उसे रूप नूं अगे वधाउंदियां होइयां आप जी ने बचन सरवण कीता है। मौलिक रूप दे विच गुरबाणी दा आशा ते सानू अध्यात्मी तल दे उत्ते धार्मिक बिरती दे विच स्पिरिचुअल साइड तो रूहानी तौर तो सानू अपलिफ्ट करना आ। उहदे बारे गुरु बाबा जी ने बड़े वखरे वखरे रूप वखरियां वखरियां जिहड़े ढंग तरीके दीयां प्रैजेंटेशनस बाणी दे विच प्रजेंट कीतियां ने उन्हां नूं गुरु साहब ने उस तरीके नाल बनाया सजाया है। सो उन्हां विचों एक रचना है 12 माह ते इहदा साडे इस सिੱਖੀ जीवन जाच विच एक गुरुद्वारा साहब दी जो एक साडी सत्संगत दा एक प्रचारण दा ढंग तरीका उहदे च असीं उसनूं इस रूप विच फॉलो करते हाँ। खैर साडा मुख आशा इन्हां पावन बचनां दे विचों गुरबाणी दा संदेश लैना है। इस बाबत बचन आपने सरवण कर लिया, पर जे आप इसनूं इस तरह देखो कि जिवें गुरु ग्रंथ साहब दे विच 12 महारचना ही है। एक्चुअली ये 2 बार आउंदी है। एक बार तुखारी दे विच गुरु नानक साहब उचारण कर रहे हैं, दूसरी बार मांझ विच गुरु अर्जन साहब उचारण कर रहे हैं।
ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 12ਵਾਂ ਪਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12ਵਾਂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਾਝ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 12ਵਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀਏ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਹੈ ਫੋਕਲੋਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 12ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਾਂ 3 ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਜਰ ਦਾ ਰੰਗ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਪ, ਉਮੀਦ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹੋਪ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਸਾਲ, ਮਿਲਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿੰਦਿਸ ਪਰਮੇ ਥਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਧੇਨ ਤੁਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਹ ਕੋ ਮਿਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾ ਹੀ ਦਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਤੜਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਵਕਾਰ, ਬੈਡ ਡੀਡਸ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਲਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਲਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ, ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਲਾ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਮ, ਆਪਣਾ ਅਮਲ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਫਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸਟਲੀ ਗਲਤ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਡ ਡੀਡਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇਪਨ ਤੋਂ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਛੜਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ? ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇੱਕ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ 4 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਬੰਦਾ ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਆ, ਭਾਵ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਡਰਾਵਣੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੇਦਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿਰਤ ਕਰਮ, ਇਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਆ। ਬੰਦਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਬੰਦਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਿਆ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਚੇਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਹੈ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕੰਪੈਟੀਬਲ, ਅਚੇਤ ਹੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਮਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਛੋੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਮ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤਰਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਦਨ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇਂ ਕਾਮ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸੋਰੋ ਆ, ਪੇਨ ਆ, ਸਫਰਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਆਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਫਰਿੰਗ ਤੇ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਣੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਪਲੇਜਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੰਦਾ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਬਾਂਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪਏ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਿਤੇ ਡਾਢਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਆ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੇ ਵੰਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਾ ਹਰ ਨਾਹਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਾਰ। ਫਿਰ ਭਾਦੋਏ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਵੀ ਇਤਨੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕਿਲਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲਾਇਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਬਣਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗਾ ਉਹ ਵੱਢਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬੀਜਣ ਤੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸਾਨੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਥਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸਮਹਾਓ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਤ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਥਾਟ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਅੰਦਰ ਪਨਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਥਾਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੁਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਡ ਡਰਿੰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਨਨ ਸੀਗੇ, ਫੀਮੇਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ।
ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਮੁੜ ਕੇ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਗਏ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੁੱਕ। ਬਸ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਨੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਰੱਖਦੇ, ਚਣੇ ਛੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਜਾਏ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੜੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਕਣਕ, ਅੰਦਰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਣੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਵਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੰਡੇ, ਆਲੂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਿਲੇ, ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਲੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੋਰੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਪੁੰਗਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਆ ਥਾਟ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਿਤਵਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਚਿੱਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਪੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਗ ਰਹੀ ਆ, ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਹੋਏ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਲੀਗਲ ਸਟਫ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਰੂਮਾਨਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬੀਜਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਾਈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਏ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर दैट ਐਕਟ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਮੇਰਾ ਆ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਪੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਟਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਨਪੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਜ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਏਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਿੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ, ਨੋ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੈਟ ਦੈਮ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਭਾਈ ਫੇਸ ਕਰੋ, ਗੋ ਹੈਡ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ, ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ
ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਫ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। UK 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵਿਗਾੜਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਭਾਈ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਪਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਜਰ ਤੇ ਸਫਰਿੰਗ ਦੇ ਚ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ। ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਰਹੇ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਰਹਿਣਾ। ਐਵੇਂ ਖਲਾ ਵਿੱਚ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਲੀਪੁਣਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰਸੀ ਹੈ, ਹੋਪ ਨਹੀਂ, ਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਈਡੀਅਮਸ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਐਨਫ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ, ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ। ਆਹ ਰੂਪ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਭੁੱਲ ਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ, ਅਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਜਾਏ ਸਪੋਜ਼, ਇਕੱਲੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਕਨੈਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇयर ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਤੁਰੇ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਥੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਥੀਕਲ ਅਨਐਥੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦੈਟਸ ਐਨਫ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਧਿਆ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੋ ਵੇ, ਕੱਲਾ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਨਨ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਭਾਵੇਂ
ਲੀਗਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੇ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬੰਦਾ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਪੜਿਆ ਉੱਥੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਐਥੀਕਲੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ। ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੇ 15 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ 15 ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਉੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਹੁਣ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖੋ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਮਨੀ ਇਜ਼ ਮਨੀ, ਮਨੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮਨੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਮਨੀ ਹੈਜ਼ ਏ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਵਰ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਵਡਿਆਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਾਹਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ, ਬਣਦੀ, ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹ 'ਚ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਦਾ ਪੈ। ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਬੰਦਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਸਫਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਲੈ ਲਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕਰੈ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਆ। ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, दैवी गुणा ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, दैवी ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ 2 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਐਟਲੀਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਟੈਲ ਹਰ what a boring job she is actually insisting me to do. No, I cannot do it. That is very that. Who likes it? ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਯੂ ਰਾਈਟ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਲੱਗ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ CSC 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਲੱਭਣਗੇ, ਪਾਠ ਵੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏਗੇ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਫਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਛਤਾਏਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਲਟ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥਾਂ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼, ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ, ਮੀਡੀਏਟਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਹੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਪਟਨ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਇਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਦੀ ਪਰੋਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰੋਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ, ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, 0 ਫਾਲਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ, ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਆਮ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਲਡ ਦਾ ਵੀਲ ਐਟ ਆਲ। ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਨ ਟਾਈਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਥਾਂ ਰੋਵੇਂ ਰੋਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤਰਲੇ ਲੈ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਔਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿੰਡ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ। ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੇ ਰੋਂਗ ਪਲੇਸ ਐਟ ਰੋਂਗ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਂਗ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਰੋਂਗ ਪਲੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਆ।
ਭਈ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ, ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਓ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਯੋਗ। ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮਿਲਣ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਚਣੇ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਮੀਨ ਜਿਹਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਫਿਕਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਫਲ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬਿਨਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਜੇ ਸਭ ਸੋਚਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਬੈਠੋ, ਚੰਗਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋਈਏ, ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।